సైన్స్ టీచర్స్ గ్యాదరింగ్లో మీకు సైన్స్ గురించి చెప్పడానికి నేను రాలేదు. యు ఆర్ ఆల్ టీచర్స్ అండ్ యు ఆర్ ద బెస్ట్, బట్ యు ఆర్ ఆల్ పోస్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. తెలంగాణలో డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నారు. మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న సైన్స్ టీచర్స్ ఎక్కడ అయితే ఉన్నారో మీరు దయచేసి యూ ఫార్మ్ ఏ గ్రూప్. You come together, you form a group, right? For example, Adilabad, Nizamabad, or you take earlier Ummadi Jilal Diskonte, inka better. And then you try to make a report, status of environment in that particular district. For example, Mahbub Nagar, Ummadi Mahbub Nagar district, right? Status of environment here, what are the issues? Prati Daggara, things have gone wrong. Let us be very clear, irrespective of political parties. Telangana gurinchi maatladetappudu, we think it is a small state. But actually, this state is an urban state. Ever increasing urbanization ikkada kanapadtundi. Prati daggara undi gaani ikkada ekku. And very soon the whole of Telangana will be urbanized. గవర్నమెంట్ యొక్క వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చే ఫిగర్స్ కరెక్ట్గా లేవు. తెలంగాణ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఆర్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఉండే సమస్యలే మీకు జిల్లాలలో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ టౌన్స్, యూనివర్సిటీ టౌన్స్ మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ అవే కనపడతాయి. చెరువులు మాయమవుతున్నాయి, అవునా కాదా? ప్రతి దగ్గర. వరంగల్ మొన్నటి ఫ్లడ్డింగ్ ఏంది? Now what is the big response of the science teachers from Warangal on that issue? So you need to come together, take up public issues. The story is the same throughout the length and breadth of India. Kani, because we are here, think globally, act locally, and we need to respond. Vanishing lakes is one. Mahbub Nagar atvanti, Mahbub Nagar Nalgonda adjoining this conte, you have the Eastern Ghats, a part of the Eastern Ghats here. Nallamala forest. Akkada deforestation. Threat to biodiversity. Global companies వస్తాయి, లోకల్గా ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ చేసి లిక్కర్ బాటిల్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ వాళ్ళు తీసుకుపోయి అసలు గ్లోబల్ డిబేట్ ఏంది? సిబిడి అంటే ఏంది? కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ, యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ ఉంటే ఆదివాసీస్కు, లోకల్ పీపుల్కు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వకుండా మొత్తం కొట్టేసుకపోవడమే. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పంచాయత్ రాజ్. ఎలక్షన్స్ పెట్టాలి. వాటి పాత పద్ధతిన ఎలక్షన్ పెడితేంది, పెట్టకపోతేంది. 73rd amendment, 74th amendment to Constitution మీ అందరికి తెలుసు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ into it. What have we done to empower the local government in the villages or in the urban areas? చెప్పండి మీరు. So friends, inspired by Professor Narasimha Reddy, who has been working relentlessly on public policies. ఆయన టచ్ చేయని టాపిక్ లేదు. And he is a prolific writer, he has been writing. మరి మీరందరూ సైన్స్ టీచర్స్. I'm sure all of you would also be taking note of such articles. The time has come when the science teachers need to come together at the district level or in any city, town. Town, etc. You have to give yourself an agenda. Why can't you come together and
prepare a status report. Where did the path go wrong? Why the crisis? What needs to be done now? Today's world requires the intellectuals to come forward. Friends, before I conclude, I need to give you the picture at the global level. I won't take much time, but still, for all the teachers here, I request all of you to start with Rachel Carson, RACHEL CARSON. She was a prolific writer, environmental biologist. ఆనాటి కండిషన్స్లో రెస్పాండ్ అయ్యి కొన్ని వందల ఆర్టికల్స్ రాసి ఫైనలీ షీ కేమ్ అప్ విత్ 4 books and one of the books became world famous. The name of the book is Silent Spring. కంపల్సరీ మీరు ఇప్పటివరకు అయింది ఏదో అయిపోయింది, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి. సైలెంట్ స్ప్రింగ్ తోటి మొదలుపెట్టి దెన్ యూ కమ్ టు 1972 లిమిట్స్ టు గ్రోత్ అనే బుక్ కంపల్సరీ. As a science teacher, as any teacher for that matter, we are supposed to be the most knowledgeable in any given part of the country. మనకన్నా మించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఒక టీచర్ కావాలంటే తెలుసు కదని, ఒక పీజీ చేయాలి, 2 చేయాలి, లేకుంటే పిహెచ్డి చేయాలి, ఇక అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్. వీఆర్ ద మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్ in every district, everywhere. So when we are the most learned, everybody will look at మనల్ని చూస్తే అడగాలని అనిపిస్తుంది. మీడియా వాళ్ళకు, ప్రజలకు, బ్యూరోక్రసీ అడిగినప్పుడు మనం చెప్పాలి కదా. చెప్పాలంటే వాట్ ఈజ్ అవర్ ప్రిపరేషన్? సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ బుక్స్, యు ఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ ది ఐటీ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. పొద్దున్న లేస్తే మీరు యూట్యూబ్కు కనెక్ట్ కాండి. యూ హ్యావ్ టు ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ప్లీజ్ ఆల్సో రిమెంబర్, ఇదివరకు ఎట్లుండే అంటే మా టైంలో, ఐఎమ్ 83 years, మా టైంలో ఎట్లుండే తెలుసా? ఒక్కసారి పీజీ చదివినామంటే, ఎంఏ అయిందనుకో, నాకైతే తెల్లారే జాబ్ ఇచ్చు, పిలిచి బతిలాడి. రైట్? I know how difficult it is for you to get a job. ఎంత కాంపిటీషన్, ఎంత కథ. మరి ఆ జాబ్ వచ్చింది అయినాక మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకోకుంటే ఎట్లా? మనం ఏమంటాం, యూఆర్ ఓన్లీ కామెంటింగ్ ఆన్ ద ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద స్కూల్స్. అవి అట్లా ఉండడానికి కారణం మనం కాదా? వాట్ ఈజ్ అవర్ కమిట్మెంట్ టు టీచింగ్? ఆ టాపిక్లకు పోకుండా one teacher is good enough to change the village, good enough to change the district, but you have to have that power of questioning, and that comes with knowledge. Friends, after the 1972 limits to growth, we come to the WCED report, World Commission on Environment and Development. That commission was appointed by the UN, headed by Mrs. Gro Harlem Brundtland, popularly known as the Brundtland Commission, 1983. నెట్లో చూడండి, డౌన్లోడ్ చేసి కంపల్సరీగా 3 రోజులు రాత్రింబవలు కూర్చొని యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. తర్వాత మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవాలి. 1 రీడింగ్ సరిపోదు. ఆ రిపోర్ట్లనే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ను మొదటిసారి డిఫైన్ చేసాం. అండ్ ఆ రిపోర్ట్లోనే మీకు గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్రైసిస్ కనపడుతుంది. సో టు పుట్ ఇట్ షార్ట్, యాజ్ పర్ ద రిపోర్ట్, there are 5 major threats: the depletion of the ozone layer, global warming leading to climate change, loss of biodiversity, spreading desertization, and the danger posed by nuclear reactors and bombs. ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే
1986లో చెర్నోబిల్ యాక్సిడెంట్ అయింది. 86లోనే నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఒక న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పెడతామంటే పెట్టనీకి వీల్లేదని నేను, ప్రొఫెసర్ శివాజీరావు, తర్వాత డాక్టర్ బాలగోపాల్ కూడా మాతో చేరాను. We three of us took up that issue. And you know what మాకున్న బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఒకటి, ప్రొఫెసర్ శివాజీరావు ఆయన ఇండియాలో ఆ రోజులలో నెంబర్ 1. సార్ ఇప్పుడు లేడు. తర్వాత చెర్నోబిల్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత ఓ బుక్ పబ్లిష్ అయింది అబౌట్ ద యాక్సిడెంట్, వే డిడ్ ద పాత్ గో రాంగ్. ఆ బుక్ నేను యాక్సిడెంటల్లీ చదివినా. ఆ తర్వాత చైర్మన్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ ఆనాటి శ్రీనివాసన్ గారు హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం డిబేట్ అంతా యాంటీ న్యూక్లియర్ పోతుందని, సో న్యూక్లియర్ లాబీ తరఫున ఆయన వచ్చింది. ఆయనే చైర్మన్. ఆయనకు నాకు డిబేట్ అయింది. ఆ డిబేట్లో ఆయన పారిపోతే నేనేం చేయాలి? దాని తర్వాత న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ముచ్చట డ్రాప్ అయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నాకన్నా మీరందరూ ఇన్ఫినిట్లీ మోర్ టాలెంటెడ్. యు ఆర్ సైన్స్ టీచర్స్, నాది పొలిటికల్ సైన్స్. మీరు ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతారు. ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రేడియేషన్, రిస్క్ మేనేజ్మెంటు, or what if something goes wrong if there is a nuclear leak, particularly at Nagarjuna Sagar. So that is where the science teacher comes. You have to go to the rescue of the people. Every day government commits, it's not ippudunna party ani kaadu, throughout. Every day they commit blunders. Major projects kattalani vallaku shoku. And every major project is like an ATM for them, the contractor-politician nexus. And what is the alternative? The alternative is four-water concept. FOUR. Former engineer-in-chief T. Hanumantrao, who was advisor to UN. ఆయన మీరు నెట్లో చూడండి, T. Hanumantrao four-water concept. Rain water, groundwater, surface water, and topsoil moisture. That is the answer. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలే కదా. ఎట్లయిపోయిందంటే అన్నీ వదిలేసి గవర్నమెంట్ చేస్తుందిలే, వాళ్ళు చేసేది అన్నీ బేకార్ పనులు. మూసీ రివర్ పేరు మీద యూనో తెలంగాణ మొత్తం ఒక చెత్త కుప్పలు ఉన్నట్టు ఉంటుంది. మీరు చూడండి, దేర్ ఈజ్ ప్లాస్టిక్ ఎవ్రీవేర్. వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్? ఇంకా 4 రోజులు అయితే చేత కాకుండా అవుతాం. ఫ్రెండ్స్, బీ యాక్టివ్. ఇది వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ. యు ఆర్ ద లాస్ట్ జనరేషన్ టు బీ విట్నెసింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ నేచర్ which is now becoming completely eroded, destroyed, polluted, but also the first generation to rise up to the occasion and challenge. Independence struggle, people like Bhagat Singh sacrificed their life. ఆయన ఒక్కడే కాదు, ఆయన ఒక్కని పేరు తీసినా కానీ so many, hundreds and thousands in Jallianwala Bagh and elsewhere. అంతకన్నా సీరియస్ క్రైసిస్ ఇప్పుడు ఉంది. ఇఫ్ యూ ఫాలో యువాల్ నోవా హరారీ, one of the greatest intellectuals of modern times, you will realize that we are face to face with 6th mass extinction. I request all of you to follow Conference of Parties deliberations. Narsanna is number 1. ఆయన తోటి మీరు వినండి. సిఓపి అంటే ఏంది అనేది 1992 రియో కాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళు తీసుకున్న రెజల్యూషన్. దే పాస్డ్ 4 important resolutions. Number 1 is creating UNFCCC
UNF అంటే United Nations Framework Convention on Climate Change. Second is CBD. Third about Desertification Convention. And above all, they presented for the first time a vision document for the planet Earth, and that was Agenda 21. ఫ్రెండ్స్, ఇంకోటి ఏమనుకుంటారు, ఇంటలెక్చువల్ అంటే వాడు అమెరికనో యూరోపియనో అయ్యి ఉండాలి. మీ కొరకు చెప్తున్నా, 1990లో మా గ్రూప్ నర్సన కూడా ఉన్నాడు దాంట్లో, బివి సుబ్బారావు, హర్నాథ్, మేమంతా కొంతమందిని కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యావరణ పరిస్థితి ప్రజా నివేదిక అని ఒక బుక్ తెచ్చినాం. యూనో, ఇప్పటికి కూడా జర్నలిస్టులు ఆ బుక్ను వాళ్ళకు ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ బుక్, గైడ్ కూడా కాదు, రెఫర్ చేసి పోతారు ఏదైనా అటువంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అడ్రస్ చేయాలంటే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గిరిజన్స్ ఆర్ మౌంటైన్స్, రైట్? And when I look at Uma, I am reminded of the mountain policy. Monumental work చేసిన. The crisis in India, Himalayas మొత్తం ఇంతే సంగతులు. All political parties are one when it comes to exploiting nature. Extractive, destructive. సో జనరల్గా ఏం చేస్తాము, బీజేపీని తిడతాం, ఇక్కడైతే కాంగ్రెస్ని తిడతాం. అట్లా కాదు, పార్టీ ఇన్ పవర్ ఈజ్ ఓకే. బట్ క్రైసిస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? పోనీ అపోజిషన్ ఉన్న పార్టీ ఇప్పుడేమన్నా క్వశ్చన్ చేస్తుందా? అది లేదు. ఫ్రెండ్స్, మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం అర్థం కావాలంటే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గో టు 1984 భోపాల్ గ్యాస్ డిజాస్టర్. 4,000 Indians were killed. 4,000 మంది చనిపోతే వాట్ వాజ్ ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్? సో కంపల్షన్ తోటి పేరు చెప్తున్నా కానీ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటే. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ కంట్రీ. మీరు కదులుతారా లేదా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. యు నో, ఏ బెస్ట్ టీచర్ ఈజ్ వన్ హూ కెన్ ఇన్స్పైర్. మీరు ఎంతసేపు పాఠాలు చెప్పినా వేస్ట్. మీరు ఒక కాంక్రీట్ వర్క్ చేసి మీరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అవుతారు. స్టాపింగ్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫైల్డ్ ఏ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్? ఎన్జిటికి పోయినరా, ఆర్టీఐ కింద ఫైల్ చేసినరా, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ పోయినరా? మరి ఇవి ఏం చేయకుండా ఎట్లా? హౌ కెన్ యూ ఇన్స్పైర్ ద స్టూడెంట్స్? నౌ ద టైమ్ హెస్ కమ్. ఏదో అయిపోయింది, కనీసం కొత్తగా మొదలు పెట్టండి. యు మేక్ ఏ బిగినింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బికమ్ యాక్టివిస్ట్. ఇప్పుడు టైం లేదు, అందరం పోతాం. Therefore, like much more than the freedom struggle, let there be the dawn of another struggle to make the world a better place to live. Thank you.